पाठ कीरत की गुरु रामदास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अगर यक वारायद दहो दा हजार, निगह बान्यूरा शब्द किरदगार। गोया दर इंतजार तो चश्मम सफेद शुद्ध। मन चू कुनम के बेतो दिलासा नमे शब्द। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे रखे अपने को, सास सास व्रत पाले। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे रखे अपने को, सास सास व्रत पाले। प्रभ स्यों लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। धन हमारा मीत रहा, मन बिलास भय साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई, मन बिलास भय साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे ध्यान को नितुट ध्येय हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत। सत्य नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, नराज छंद संजोग नाम सूरमा। अखंड एक जानिए सो धाम धाम जास को, प्रताप आज मानिए संजोग नाम सूरमा। अखंड एक जानिए सो धाम धाम जास को, प्रताप आज मानिए। और दंड ऐ अछेद हैं अभंगता से भाकिय। विचार आज तौन सो जुझार को न राखिए। अखंड मंडलिक सो प्रचंड वीर देखिए,
सुकृत नाम सूरमा अजित तास लेखिए गरज शस्त्र सज के सलज रथ ध्यान है अमंड मार तंड ज्यो प्रचंड शोभ पाई है विशेख बाण सहथी कृपाण पाण सज्ज हैं अमोह नाम सूरमा सरोह आन गज हैं अलोभ नाम सूरमा द्वितीय जो गरज हैं रथी गजी हई पति अपार सैन भज हैं अलोभ नाम सूरमा द्वितीय जो गरज हैं रथी गजी हई पति अपार सैन भज हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर बिखै पावलयो। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सर्वंसदानी गुरु पिता आवाज बाल गोबिंद राय सतगुरु पटना साहिब दी पावन धरती ते अनेकां ही कौतक वरता के जद मदर देश रवाना होण लगे संगतां ने चरण पकड़े बेनतियां कीतियां जी महाराज साडा सुभाव बन चुका है हर रोज पहले आप जी दे दीदार ते फिर कोई कारोबार करते हो। हुण आप जा रहे हो साडे जीवन का आधार की होवेगा। तां साहिब जियां ने फरमाया चिंता ना करो असी तुहाडे वास्ते अपना वो पंघूड़ा जिस ते आके सब तो पहला बिराजे हाँ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਖਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੰਘੂੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ भाई सुरिंदर सिंह जी खड़े होके चौर की सेवा कर रहे। सुनहरी पावियां दा दीदार हो रहा। बोले सो निहाल। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे गात्रे दा शस्त्र है। इसका नाम सैफ है। महाराज गात्रे धारण करते रहे हैं। बोले सो निहाल। ये आप जी दे दो चक्कर हैं साहिब दुमाले दे उपरों धारण करते रहे हैं। बोले सो निहाल। ये पावन चक्री साहिब दुमाले दे हेठों केसां विच धारण करते रहे हैं। ये आप जी का खंडा है। महाराज दस्तार दे उपरों सामने मस्तक ते धारण करते रहे हैं। ये आप जी का कंगा है चंदन दा बनया होया। ये आप जी का पावन पवित्र खंजर है। इसका दूसरा नाम बाग नखी है। महाराज कमर कसे निवाजते रहे हैं। आप जी का पावन कटार महाराज कमर कसे धारण करते रहे हैं। इस गुलेले नाल आप मिट्टी दे मटके निशाना बना के परोपकार करदियां उन्हां नूं धातु कलश
ਪਿੱਤਲ ਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਮਟਕੇ ਕਲਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 4 ਪਾਵਨ ਤੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪ ਖੜਾਵਾਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ। ਆਪ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਗੁਲਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਖੜਾਵਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੱਡੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਰ ਚੰਦੋਆ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਪਟਨੇ ਕੀ, ਜਿਨ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ, ਤਿਸਕੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਵੇਂਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੀ ਵਧਾਈ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਖਰਚ ਕੀਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਥਾਏ ਪਿਆ। ਰੁਪਈਏ ਕੀ ਮੋਹਰ ਥਾਏ ਪੜੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਥਾਏ ਪਈ। ਆਗੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਿਸਕਾ ਭਲਾ ਹੋਗ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੋਂ ਬਰਕਤ ਹੋਗ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਭਲਾ ਹੋਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ। ਸੁਮਾਰ 31 ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਵਟਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਾਰ ਟੋਲੀ, ਕੰਗਨ ਘਾਟ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਰਾਜਗੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਤਲ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਕ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਖਰਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬੇ ਰਾਏ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ IPS, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਚੰਦਰਪਾਨ ਜੀ ਭਨੋਟ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਮਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਧਾ ਛਕ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਬਾਹਰ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਟਹਿਲਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਸਥਲ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਆਕਸੀਜਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੱਜਣ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਹਿਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਿਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਰਾਜਗੀਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਜ਼ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝਟਪਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੂਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8:30 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ।
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੇ ਸੁਰੀਲਾਪਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਚੌਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 9501957963 ਭਾਵ 950 195 7963 ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 52 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਟਪਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਮਾਨਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੀਮਾਂਸਕ, ਲਗਾ ਮਾਤਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 11 ਵਜੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
दोय कर जोड़ करो अरदास तुद भावे तायाणे रा कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभु सदा ध्यान। दोय कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठ पावा। सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा गुण गावा। निडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज। गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई। गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई। निवरे दूत दुष्ट बैराई निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपुरे कह जपया जाप। गुरपुरे कह जपया जाप कहा करे कोई बेचारा कहा करे कोई बेचारा। तब मेरे कहवट परताप प्रभु मेरे कहवट परताप। गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म मैल गई। गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई।
ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਾਤੇ ਉਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਾਤੇ ਉਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਰਾਖ